करिब प्रेम रास्ता बड़ विषम हाउले हाउले करिब प्रेम थरे रास्ता खोली गले थरे रास्ता खोली गले पथ बड़ सुगम हाउले हाउले करिब प्रेम रास्ता बड़ विषम हाउले हाउले करिब प्रेम चित्रपट धरी मंत्री धीरे चली गले हाउले हाउले आनंद मनरे मंत्री गमन करिले हाउले हाउले लक्ष्मण कुमार हस्ते देई गले नहीं हाउले हाउले देखिला लक्ष्मण कुमार कन्यार जे तोही हाउले हाउले आनंदित होई गला मन गोटी तार हाउले हाउले पूर्व सुख तरु मु पाइबी कन्या बर हाउले हाउले गरीब प्रेम रास्ता बड़ विषम हाउले हाउले करिब प्रेम राजकन्यार चित्रपट धरी मंत्री गमन करिले लक्ष्मण कुमार हस्तरे बढ़ाई देले अच्छा लक्ष्मण कुमार देखिला हाँ अपूर्व सुंदरी राजकन्या आहा विचार कले आय ए कन्याटी सत्य मो भाग्यर अछि कि हाय अति सुंदर कन्या आज्ञा आहा विचार करूची कन्याटी मु पाइबाकू हेले हाँ मो भाग्यर पूर्व सुकृत थिले ही मो कन्या मते मिलिबो हाँ विचार करी आज्ञा लक्ष्मण कुमार कला कोन कौन गला बाहागर हबा पई मन बळा विचार करूची कन्याटी रहिची कोन हाँ अति सुंदर आज्ञा आहा तार रूपडा किपरि रहिची आज्ञा परी क्षीणकटी कबरेटी चमर पृष्ठरे लोटी क्षीणकटी कबरेटी चमर पृष्ठरे लोटी हरारी पुदी सई जे जेने सदृश्य हरारी पुदी सई जे जेने सदृश्य आज्ञा भाବୁଛି କଣ କ୍ଷୀଣକଟି କବରେଟି ଚମର ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋଟି आहा ଖରାରି ପୁ ଦିଶଇ ଯେ ଜେହ୍ନେ ସଦୃଶ୍ୟ हाँ କ୍ଷୀଣକଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସରୁ ଅଣ୍ଟା हाँ କବିର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଶ हाँ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ସେ କେଶ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ବାଳର ମୁକୁଳି ए ଚମର ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋଟି ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ପୁଛ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା हाँ ରାଜଜେମା ଖେଳାଇକି ରଖିଛି हाँ ଖରା ରିପୁ ଦିଶଇ ଜେହ୍ନେ ସଦୃଶ୍ୟ हाँ ଖରା ରିପୁ ଆଜ୍ଞା ମେଘୁଆ ଆଜ୍ଞା ମେଘୁଆ କଳରେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି हाँ ସେମିତି କନ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି बे ବିଚାର କଲେ କନ୍ୟାକୁ ବାହାଘର କରିବି हाँ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ हाँ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ମରିଯିବ କି ମୋ ପୁଅ हाँ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା कौन बोली ଯାର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡିଛି हाँ ତାର ବାପା ମାକୁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ଆଜ୍ଞା निश्चय ଅନେଶତ ପୁତ୍ର ମରିଛନ୍ତି କାଳେ ପୁତ୍ର ମରିଯିବ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି हाँ हाँ କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା हाँ କେତେ ଦୁଃଖ ଝଞ୍ଝଟ ଆସିବେ ସେମାନେ ବାସୁରି ଯିବେ अच्छा ପୁତ୍ରକୁ ବେରେ ବେଶେ ସଜାଇ ନେଲେ हाँ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ ଆରେ ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ନାରୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦେଲେ नारी होला ओळी देले बरको बरणी कले नारी होला ओळी देले नारी होला ओळी देले बरको बरणी कले परवेश ହୋଇଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୋଇ ଦେନେ ଦେନେ ଘନ ଘନ ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଲେ ହୁଳ ହୁଳି ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ରାଜଦଣ୍ଡ ପଡ଼ି ତଉ ପଡ଼ିଲା ଉଛୁଳି ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ परवेशे ଯାଉଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ତ୍ରିଗର୍ତ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବରକୁ ବରଣୀ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବରବେଶ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା आहा ତ୍ରିଗର୍ତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରାଜା କଲେ କଣ कौन कले ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି हाँ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ଆଣି अच्छा କୁଶ ପାତ୍ର ଦେଇ ଆଜ୍ଞା हाँ କଳାବତୀ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବାହାଘର କଲେ ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ हाँ ପୁତ୍ର ସହିତ କନ୍ୟାର ବାହାଘର ସମାପନ କଲେ अच्छा ଡାକିଲେ ମାରେ କଳାବତୀ ବାପା
प्रणाम नहीं बापा काली प्रभात रे ससुर घर को हाँ बापा जीवा पूर्वरु अच्छा तोर सांग साथी माने बसी जंती हाँ समस्त को पदे पदे कहि आसी जा अच्छा तापर तो तुम आशीर्वाद करबी हाँ बापा आनंद मन रे चली जीवु सत्य बापा जा ताले मते विदाई देते बापा समस्त को पदे पदे कहि आसी जा मां हाँ बापा आनंद मन रे चली जा सिंदूर किणी नेला रे झियो को मोरा दियो बाबू एही गरीब झियो को कुछ भिक्षामणी दियंतु झियो चली जाउची सासु घर को सिंदूर किणी नेला रे झियो को मोरा छोड़ेई नेला मोठारू मोधिकार एई पदे कथा मोर करी कामीरे गंठी कर एई पदे कथा मोर करी कामीरे गंठी कर मान जा सासु घर बाहाघर नुहे बाली घर सासु घर नुहे खेल घर सिंदूर किणी नेला रे झियो को मोरा का भाग्य रे कितना ठीक दियो मां काली परी लागुछिल तू कुआ कुआ कानुथिलु आदि आमकु कन्देई देई पर करी चली जीवो तो जन्मरु जानिछिल तू थिलु लक्ष्मी होई मोर आज लक्ष्मी छोड़ा करी मोते चली जीवु सासु घर आखिरे शेष श्रावण बरसे लुह से लुहरे धोई जाए बापर स्नेह नहीं निज कर्म तोर एही पर मायु मोर नहीं निज कर्म तोर एही पर मायु मोर मान जा सासु घर बाहाघर नुहे बाली घर सासु घर नुहे खेल घर सिंदूर किणी नेला रे झियो को मोरा बापा बापा डाकियाऊ अड़ी किए करी बोल तुलसी तौरा मोले संजबती किए देव बापा बापा डाकियाऊ अड़ी किए करी बोल तुलसी चौरा मोले संजबती किए देव हांडी शाल घर दिने देखी नहीं झियो मोर भारी हुए मने झियो केमिति करिब घर उठुछि सवारी आजी मो झियर कामुंड पारी हेले इए कार एई आशीर्वाद मोर नहीं निज भाग्य तोर एई आशीर्वाद मोर नहीं निज भाग्य तोर मान जा सासु घर
ଝିଅ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବୁ ମା ହଁ ବାପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ତୋର ଯୌତୁକ ବାବଦରେ କଣ ଦରକାର କହ ମା ବାପା ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ 4 ଗୋଟି ପେଟ ଦରକାର ବାପା ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 4 ଗୋଟି ବେଟାରୀ ହଁ ବାପା 4 ଗୋଟି ବେଟାରୀ କଣ ବାପା ସେ ପେଟରେ ନାମ ହଉଛି ସୁନାର ପେଟରୀ ରୂପାର ପେଟରୀ ତମ୍ବାର ପେଟରୀ ଆହୁରି ଲୋହାର ପେଟରୀ ଏହିପରି 4 ଗୋଟି ପେଟ ଦରକାର ବାପା ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଲୁହାର 4ଟି ବେଟାରୀ ହଁ ବାପା 4ଟି ବେଟାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ସାର ଭରିଥିବ ସେ 4 ଗୋଟି ପେଟ ଦରକାର ବାପା କଣ ମୁଁ କଣ ମାଗୁଛି ରେ ଶୁଣ ଓଇ ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମନ କରିବୁ ଗମନ କରିବି ଠିକ ଅଛି ମା ଯୌତୁକ ସିନା ସୁନା ରୂପା ଗାଡି ଘୋଡା ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ। 4 କଣ ମୋ ହଁ ହଉ ତୁ ନେଲ ମାଛେ ଦେଲି ନୁ ଆଜ୍ଞା ଯୌତୁକ ହଉଛି 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଗାଡି ଘୋଡା ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଯୌତୁକ ହଁ ନାଇଁ ମା ନା ନା ଏସବୁ ହଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଦେଖାଣିଆ ଯୌତୁକ ଯୌତୁକ ଗରିବ ଘରର ବାପାଟା ନିଜ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେଇକି ଛାଡିଥାଏ ହଁ ଧନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୌତୁକ ଆଚ୍ଛା ଯୌତୁକ ହଉଛି 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର କଣ କଣ ସେ 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ କଣ ମେ କଣ ଯୌତୁକ 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଜ ଗରିବ ଘର ବାପା କହୁଛି ଝିଅ ଲୋ ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବୁ ମା ଗଲେ ଆଚ୍ଛା କେବେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦବୁନି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସତ ବାପା ପ୍ରଥମ ଜ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦବୁନି ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁନି ମା ନାହିଁ ବାପା ତାପରେ ଆସିଲା ତୁ ଆଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ବଡ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିବେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି ନାହିଁ ବାପା ତାପରେ ଆସିଲା କ ମାଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସହିତ କଳି କଳି କରିବୁନି କରିବିନି ଜବାବ ଦେବୁନି ହଁ ଉତ୍ତର କହିବୁନି ଆଚ୍ଛା ତୁ ବୋଲିବୁନି ବେଶ କଳି କରିବୁନି ନା ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହଁ ବାପା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମନ କରୁ ତାହେଲେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା हो କନ୍ୟା ସଙ୍ଗତରେ ଚଳିଲା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମିଲା ପୁତ୍ରବଧୂ ଦୁଇ ଯାଇଲ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ମିଳିଲ ମନର କଥାକୁ ଜାଣିଲା ମଧୁସଜା ଘରେ ମିଳିଲା ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଦେଖିଲ ନୟନୁ ଲତକ ବହିଣ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଧରି ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ଇଏ ରାଜକନ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ହଁ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ହେଇଛି ମଧୁସଜିଆ ଘର ଆଚ୍ଛା ମଧୁସଜିଆ ଘରକୁ ଦେଖିଦେଲା କଳାବତୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କେଜାଣି ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ଏଇ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ମଧୁସଜିଆ ଘର ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଳାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଗଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛି ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ରାଜଉଆସରୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା କଳାବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିପରି କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପରି କମଳାକାନ୍ତ ଚଉତିସାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖନ୍ତି ନାରୀଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁସୁଛି କିପରି ଆଜ୍ଞା ପରି କମଳାକାନ୍ତ ବାହାନ ଭକ୍ଷଧାରୀ ନାରୀ ଜାନ ତା ସହିତ ତାରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ମଳିନ शाश्वत सारी पुण्य মুখ মলিনা କପୁର ଯାହାର ତାରି ବୁଦୁତ ଭଣ୍ଡାର कनपुर सारी पुष्प भंडार କରିଛି ପାଣି ସଂଯୋଗ ରବି ସୁତେଣ रवि सुखेन
କୃଷ୍ଣଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। କମଳା କାନ୍ତବାହନ ବକ୍ଷଧାରୀ ନାରୀ ଯାନ ତାସ ତଥା ରିପୁପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ମଳିନ। ୟାକୁ ଅର୍ଥ କଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। କମଳା କାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାଲେ ଗରୁଡ, ଗରୁଡର ଭକ୍ଷ ହେଲା ସର୍ପ, ସର୍ପ ଧାରିଲେ ମହାଦେବ। ନାରୀ ଯାନ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯାନ ହେଲା ସିଂହ, ସିଂହର ସୁତ ହେଲା ସିଂହିକା। ତାସୁ ତଥା ରିପୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ମଳିନ। ସିଂହ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ରାହୁ, କଳା ପଡିଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ କଳାବତୀ ଆଜ୍ଞା କଳା କାଠ ପଡିଯାଇଛି। ତାସୁ ତଥା ରିପୁପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ମଳିନ। କନକ ପୁର ଯାହାର ତାରିପୁ ଦୂତ ଭଣ୍ଡାର। କନକପୁର କନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହଉଛି ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର, ତା ରିପୁ ଦୂତ ଭଣ୍ଡାର। ରାବଣର ରିପୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୂତ ହେଲେ ହନୁମାନ। ଭଣ୍ଡାର କନ୍ତେ ଗଲ, କରିଛି ପାଣି ସଂଯୋଗ ରବି ସୁତେଣ। ରବି କନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁତ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଗାଲଡାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ହସ୍ତ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘର ଦେଖିଲି। ତାସୁ ତଥା ରିପୁପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ବଳିନ। କନକ ପୁରଜାର ତାରିପୁ ଦୂତ ଭଣ୍ଡାର, କରିଛି ପାଣି ସଂଯୋଗ ରବି ସୁତେଣ। କୁଚେ ପଡେ କଜଳ ପାଣି, କରି ରିପୁ ପତି ପତି ଶିରେ ଉଜାଣି। ବେନି ନୟନ ରସଧାର ବୋହି ଯିବା ସମୟରେ ବେନି କୁଚ ଯୁଗଳ ଉପରେ ପଡୁଛି। ବେନି କୁଚ ଉପରେ ପଢିଲେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? କରି ରିପୁ ପତି ପତି ଶିରେ ଉଜାଣି। କରିତନ୍ତେ ହସ୍ତି, ହସ୍ତିଙ୍କ ରିପୁ ହେଲା ସିଂହ, ସିଂହଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି। କଳାବତୀ ଦୁଇ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହି ବେନି କୁଚ ଯୁଗଳ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଡାକିଲେ କଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀ, କଳାବତୀ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘର କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ମଧୁର ମିଳନ ରାତି। କଣ କହିବି ସ୍ୱାମୀ, ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ପୋଖରୀଘାଟରେ କାହିଁକି ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ? କଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ବିଧାତା ଭଲ ପଡେ ଲିଖିତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏକବିଂଶ ଦିନେ କହିଥିଲେ ମୋର 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେବ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ମତେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। ତେଣୁ କରି ପିତା ମୋର ଭୟଜ କରିଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ତୋଳିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। କଳାବତୀ ତୁମେ ସତୀ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଠାରେ ପଶା ଖେଳଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ୱାମୀ। ପଶା ଖେଳିବା ଯୋଉ ସର୍ପ ଆସିବ ତା ମୁଖରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ ଭାବିଲା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ପଶା ଖେଳରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା, ପଶା ଖେଳ ଗଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର କଥା ମା ମାନେ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍ଖ ଚୋଳ ସର୍ବକୁ ଯେ ଆଦେଶକୁ ଦେଲେ, ଆଦେଶକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଦେଶକୁ ଦେଲେ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ସର୍ପ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପିତା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ପିତା ପିତା ବୋଲି ପ୍ରଣମିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଚୂଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚୂଳ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଚୂଳ ସର୍ପ
ଏ କନ୍ୟାର ମଧୁସଜ୍ଜାପୁରକୁ ଆସି ଶଙ୍ଖଚୂଳ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଝିଅର ମଧୁସଜ୍ଜା ଘରକୁ ବାପା ହେଇ ଆସିଛ। ବିନାଶ କରିବି ତ ହରି ସ୍ୱାମୀକୁ। ବାପା କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ବିନାଶ କରିବ? ନିଶ୍ଚୟ। ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ବିଧବା କରିଦେବ? Yes। ହଉ ବାପା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ତମେ ପାଳନ କରିବ, ଏ ଝିଅର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ରଖିବ। କଣ? ତୁମେ ସର୍ପ କୂଳରେ କେବେ ଅମୃତ ପାଇନ? ଦେଖିପାରୁଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପେଟାରୀରେ ଅମୃତ ସାର ଅଛି। ଅମୃତ ପାନ କର, ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବିନାଶ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଲାଳସାରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖଚୂଳ ଗଲା କଣ? ରୂପାର ପେଟାରୀରେ ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଶିଗଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପେଟାରୀରେ। ଚତୁରୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ମଣି ଶଙ୍ଖଚୂଳକୁ ବନ୍ଦନ କରିଦେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପେଟାରୀରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲା। ନାରାୟଣ ବିଚା କଲେ, କେଡେ ଚତୁରୀ ନାରୀ ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ବନ୍ଦୀଗନ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡର ବାଣୀ ଶୁଣ ହେ ମୋହର, ହେ ମୋହର ଆହା ଶୁଣ ହେ ମୋହର। ମଣି ଚୋଳ ସର୍ପ ପୂଜେ ଡାକି ଚକ୍ରଧର, ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ମଧୁସଜ୍ଜାପୁର ଗମନ ହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମଣିଚୂଳ ସର୍ପକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମଣିଚୂଳ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମଧୁସଜ୍ଜାପୁରୀ। କିଏ ତୁମେ ମା? ମଣିଚୂଳ ମଣିଚୂଳ ସର୍ପ କାହିଁକି ଆସିଛ ମା? ବିନାଶ କରିବି ତ ହରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତମକୁ ମା ବୋଲି ପରା ମୁଁ ଡାକିଛି। ମା ବୋଲି ଡାକେ। ମା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିଦବ? ହଁ, କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଅଛି। ଯାହାର ଆଦେଶରେ ତୀରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ? ଠିକ ଅଛି ମା, ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିବ ତ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ମା କଣ? ଦେଖିପାରୁଛ ରୂପାର ପେଟାରୀ, ଏଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି ମା। ତମେ ଅମୃତ ପାନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବିନାଶ କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଝିଅର କଥାରେ ମା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରୂପାର ପେଟାରୀରେ ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଇଛି, ବିଚାର କଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ରୂପାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଦେଲା। ଦେଖ ମା ମାଉସୀ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣ। ହଁ, କେବଳ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା ବାପା କହି ଦିଟା ସର୍ପକୁ ବନ୍ଦନ କରିଦେଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଆଜ୍ଞା କାଳକୂଟ ସର୍ପକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମୋର କାମ ହବନି। କାଳକୂଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, କ୍ରୋଧେଶ୍ୱର କାଳକୂଟ ଆଜ୍ଞା ମଧୁସଜ୍ଜା ଘରେ ମିଳିଗଲା। किए किए तुम्हें भाई किए भाई कहीं आसीच विनाश करिबी विनाश काहे को विनाश करिबू तोर स्वामी को तमे परा भाई भाई तो भाई बोले डाके मते कौन बोल डाके डाके निश्चय विनाश करिबी तोहरी स्वामी को कहीं की भगवान आदेश भाई तुम हाथ में केते थर राखी बांधी हाँ
ତୁମେ ଭାଇ ହୋଇ ନିଜର ଭଉଣୀର ସିନ୍ଥୁର ସିନ୍ଦୁର ପୁଛିଦବ Yes. Why not? ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ। ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ? ଦେଖିପାରୁଛ ଅପୂର୍ବ ହଉଛି ତମ୍ବାର ପେଟାରୀ। ଭାଇ ତମେ ତ କେବେ ଅମୃତ ଖାଇନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଛ? ନାଇଁ ଖାଇନି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି, ତମେ ଅମୃତ ଖାଅ, ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ବିନାଶ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରଖି ପାଇଲନି। ଏ ତମ୍ବାର ପେଟରେ ଅମୃତ ଜୀବାନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କଥାରେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ କାଳକୁଟ ଚଳିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବାର ପେଟାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଛି କାଳକୁଟ, କଳାବତୀରେ ତତକ୍ଷଣ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଘୋଡ଼ାଇଣ ଦେଲା। 3 ଗୋଟି ପ୍ରହରରେ 3 ଗୋଟି ସର୍ପକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲା। ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ କେଡେ ଚତୁରୀ ନାରୀ ହେଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମାୟା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରି ଗଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ? କଳାବତୀ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆହା ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା। ନ ପାଉ ରାତି ନମରୁପତି, ଏକ ରାତି ହବ ଶପଥ ରାତି। ବିଚାର କରି କଳାବତୀ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ କଲା? 3 ଗୋଟି ପ୍ରହର ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଘଡ଼ିଆ ପରେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମରିବେନି, ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଅତି ଆନନ୍ଦ ହବା ସମୟରେ ନାରାୟଣ ମାୟା କରି ନିଦ୍ରାବତୀ କି ବେଶୀ ଦେଲେ। କଳାବତୀ ଆଖିରେ ନିଦ୍ରା ଗାରିଲା, ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇ ପଡିଲା ନାରୀ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଶୟନ କରିଛି କଳାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ବିଚାର କଲେ ତୁ କେଡେ ଚତୁରୀ ନାରୀ, ଏବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେଖିବି। ଦେଖିଦେବି। ବାସୁକି ସର୍ପକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ନାରାୟଣ। ଚକ୍ରରେ ଧରିଲେ ପୃଥିବୀ କି ଘଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାସୁକି ଗଲା କଣ? କଣ କଲା? ଆରେ ଖରତରେ ନାଗ ଗଲା, ଧନ ମାଳିରେ ମଧୁ ସଜା ଘରରେ ମିଳିଲା। ଧନ ମାଳିରେ କୋଟ ମାରେ ମନ୍ଦିର ଉପର, ଧନ ମାଳିରେ ଝଡ଼ି ଗଲା ସେଉଜେ ପଥର। ଧନ ମାଳିରେ ମଧୁ ସଜା ଘରରେ ବସିଲା, ଧନ ମାଳିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୟନେ ଦେଖିଲା। ଗଳା ମାଳିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବାସୁକି ଚଳିଗଲା ମଧୁସଜ୍ୟା ଘରକୁ। ଗୋଟେ ଚୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ମାରିଲା, ପଥର ଚଢି ପଡିଗଲା। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବାଟା ମହାପାପ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ପାଳନ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଳନ କଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବି। ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଧର ବାସୁକି ହୋଇ ଗଲା କଣ? କଣ କଲା? ଆରେ ଏକ ଚୋଟ ମାରି ସେ ଚାଲି ଗଲା ସେ କୁମାର। ଆଜ୍ଞା ଏକ ଚୋଟ ନାସାର ଉପର ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ବାସୁକି ସର୍ପ ଯାଇ ପାତାଳ ଧରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଦ୍ରାବତୀ ଆଜ୍ଞା କଳାବତୀ ପାଖରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା କଳାବତୀ ରାତି ପାଇଥିବ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ଧରି ନାରୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲା।